श्री वाहिगुरु जी। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। यह जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी नाहे। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस तरों के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का, जियाए पामै मार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पीपा कायों देवा कायों देवल, कायों जंगम जाति। कायों धूप दीप नई बेदा, कायों पूजो पाती। काया भोखंड खोजते नव निध पाई। ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुर होए लखावै। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुर होए लखावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगों जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बोहित। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी दे विच सुभाईमान होए बैठे सतसंगी जनों, सतगुरां ने पार कृपा की। भगतां दी बाणी दी लड़ीवार विचार इस स्थान ते चल रही है। विचार अधीन अज दा पावन शब्द धनासरी राग दे विच भगत पीपा जी का उचारण किया होया। पावन अंक 695 के उत्ते पावन शब्द दर्ज है, जिसका मूल पाठ हुणे ही आप जी ने सरवण किया है। आओ भगत पीपा जी के जीवन बारे अते उन्हां दी बाणी बारे विचार करते हाँ। सारियां ने मनोबड़तियां एकाग्र करनियां जी। प्रेम सहित साहिबां नूं झुकाओ सीस। गुरु मंत्र दी सान करो, आखो जी सतनाम।
श्री वाहेगुरु। फिर करो कृपा सतनाम। श्री वाहेगुरु। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दीदार करते हाँ तो उस दे विच 15 भगतां दी बाणी दर्ज है। कुछ भगत ऐसे हैं जिन्हां दा कि एक एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। उन्हां विचों असीं कल भगत सैन जी उन्हां दे बारे जानिया। उन्हां दा भी एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। भगत पीपा जी उन्हां दा भी एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, जिहदा मूल पाठ हुणे आप जी ने सरवण कीता। भगत पीपा जी दे बारे थोड़ा जानन दा यतन करते हाँ। भगत पीपा जी का जन्म 1426 ईस्वी के लगभग राजस्थान दे विच खिंडी राजपूतां दा खानदान उस विच होया। एक कोटे तो 45 मील एक छोटी जी रियासत है गगनौरगढ़, उत्थे आप जी का जन्म होया। आप जी के पिता राजा सन और छोटी उम्र दे विच ही आप जी के पिता अकाल चलाना कर जाते हैं ते राजपाठ पीपा जी नूं प्राप्त हो जाता है। आप जी दे 12 रानियां सन अते राजपाठ करदियां जिथे कि लुकाई दी सेवा करते सन। आए गए संतां साधां दी सेवा करनी, बड़े लगन नाल प्रेम नाल उन्हां दा भजन कीर्तन सुनना। ते ओ दुर्गा देवी दे उपासक सन। पर उन्हां दा मन अशांत रहिंदा सी। एक दिन उन्हां दे दरबार दे विच कुछ संतां दी मंडली आई। उन्हां ने भजन कीर्तन किया, राजा पीपा जी नाल गलबात की। वो कहते ने कि मेरा मन अशांत रहिंदा है और मैं शांति की भाल दे विच हाँ, एक टिकाऊ की भाल दे विच हाँ और मैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहुंदा। उन्हां संतां दी टोली ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति तो गुरु धारण करके होवेगी, थानू गुरु धारना पएगा। अगों राजा पीपा जी ने कहा कि भगत उन्हां संतां दी टोली नूं कि मैं गुरु किनू धारण करा। वो कहण लगे जी भगत रामानंद जी नूं गुरु धारण कर लो, वो थानू गुरु दीक्षा देणगे तां थानू परमात्मा की प्राप्ति होएगी। भगत जी ने उन्हां नाल गल्लां बातां कीतियां और ये सारियां गल्लां दसियां कि मेरे कोल राजपाठ है, बाहरों सारी सानू सोकत मेरे कोल हर एक सुविधा है। 12 रानियां ने, राजपाट है, रथ ने, हाथी घोड़े ने, हर एक किस्म की सवारी मेरे कोल है। पर मेरे मन में शांति रहिंदी है और मैनू पता है कि तुहाडे कोल ना कोई राजपाट है, ना तुहाडे कोल कोई धन दौलत है। तुहाडे कोल गरीबी है, पर गरीबी विच जो खुशी अते जो शांति तुहाडे कोल मेरे कोल नहीं है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਗਗਨੌਰਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਥ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਔਰ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ, ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਅਨੰਤ ਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣੀ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਗਨੌਰਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗਗਨੌਰਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟਾ ਤੋਂ 45 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਰਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਨਾ ਕਛ ਆਏ ਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏ ਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੋ ਨਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ, ਬਹੁ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੋ ਨਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਛ ਆਏ ਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏ ਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨੋ ਨਿਧੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਟਿਕਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਆਏ ਬੋ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਏ ਬੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਉਠਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ। ਕਾਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਆ ਹੀ, ਦੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ,
जिस दी मैं आरती करनी है। शरीर की खोज ही मेरा मंदिर है, जिस शरीर अंदर बसदे प्रभु की आरती मैं करदा हाँ। आओ कि शरीर के अंदर बैठ के ही, मंदिर के अंदर बैठ के ही, शरीर ही मंदिर है, क्योंकि हर मंदिर ये शरीर है जिथों हर जाता। गुरबाणी नूं जिवें जिवें आपां पढ़ांगे ना, तो साहिब जी कहंदे ने हरि दा मंदिर ये शरीर है जिथों हरि परमात्मा नूं जाणिया जा सकदा है। साडा शरीर ही हर मंदिर है जिथों हरि की सोझी प्राप्त होनी है। भगत जी कहते हैं इस करके मेरी काया की खोज ही मेरा देवता है, जिसकी मैं आरती करनी है। शरीर की खोज ही मेरा मंदिर है, जिथे बैठ के शरीर के अंदर बसदे प्रभु की आरती मैं करदा हाँ। ते कायों जंगम जाति, काया की खोज ही मैं जंगम अते जातरू लई तीरथ की यात्रा है। जिवें कोई यात्री जाता है ना, तो वो किसी तीरथ ते जाता है। जिमें कि भगत रविदास जी ने भी जिक्र किया है, कहते जो तुम तीरथ तो हम जाति, जो तुम दीवरा तो हम बाती। इस तरह कह रहे ने, कहते मेरे वास्ते काया की खोज ही जंगम। जंगम का अर्थ हुंदा शिव उपासक रमते हुए जोगी, जिन्हों ने सिर उत्ते मोर दे खंभ बद्धे हुंदे सन, उन्होंने कहते सी जंगम। मेरे वास्ते अपने काया की खोज ही कहते वो जंगम है। और मेरे वास्ते तीर्थां की यात्रा करनी, यात्रू लई तीर्थां की यात्रा ते जाना, वो भी शरीर की खोज ही है। क्योंकि मैं शरीर के अंदर ही यात्रा करदा हाँ, शरीर के अंदर ही वो खोज करदा। जिवें कोई यात्रू तीर्थां की यात्रा करदा, इस तरह मैं अपने शरीर के अंदर की खोज करदा। चाहिदा भी यह है कि अपने अंदर टिकिए, अपने अंदर इन्ने कोई कागर हो जाइए और अपने अंदर सवाल करिए कित्थों उपजै, कहाँ रह, कहाँ माहे समावे, तो कित्थों उपजे हैं, तेरी यात्रा कित्थों आरंभ हुई है, कित्थे कित्थे रह के आए, कित्थे जाना, तेरी यात्रा है कि है। अपने अंदर सवाल करांगे और अपने अंदर जदों झात मारांगे, अपने नाल गल्लां करांगे, फिर सानू समझ आवेगी कि असी जो समझ रहे हैं वो नहीं हाँ। इस करके गुरु साहब कहते हूँ आया दूरों चल के मैं तक्की तो सरनाए जियो। असी एक लंबी यात्रा ते आए हुए हैं, जिन्होंने मार कहने मोहे परदेसन दूर ते आई। असी बड़ी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। इस करके उस अंदर की खोज करनी, इस गल नूं समझना। आपां कई बारी पता की है, जदों गुरबाणी नूं इदां समझते हैं जिवें घरों तुरीए तो गुरुद्वारे आइए, जां कितों मान लो इत्थों दिल्ली तो अमृतसर जा रहे हाँ, तो जे उत्थे ये वाक साडे सामने आए हों आया दूरों चल के, असीं सोचते भी असीं दिल्ली तो चल के अमृतसर आ गए, ये मतलब नहीं है। या घर तो चल के तुसी गुरुद्वारे आ गए तो तुसी खुश होंदे ये वाक सुन के भी असीं घरों चल के आए, तो ये मतलब नहीं इसका। हों आयो दूरों चल के, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं एक बहुत लंबी यात्रा ते तुरया होया, तो हुण मैं की कीता, मैं तक्की तो सरना जो, मैं हुण तेरी सरन तक्की है। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित दे विच कि मेरे अंदर जो पीड़ा है, दुख है, उसनूं दूर कर दे। पाओ कि जो विछोड़े की पीड़ा है उसनूं दूर कर दे, क्योंकि बड़ा लंबा विछड़िया होया, बड़े लंबे समय तो तेरे नालों दूर हाँ। जिसनों भगत रविदास जी ने पिछे सानू समझाया कि बहुत जन्म विछड़े थे माधो ए जन्म, तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवन चिर पयो दर्शन देखे। असी विछड़े हुए हैं, एक लंबी यात्रा ते हाँ। भगत पीपा जी कहन लगे, कहते ने मेरे वास्ते काया की खोज ही कहते ने जंगम है, और कि रमते हुए जोगी। काया की खोज मेरे वास्ते यात्री लई जो तीर्थ की यात्रा है। और कहन लगे कायों धूप दीप नहीं वेदा, कायों पूजो पाती। आखन लगे शरीर की खोज ही मेरे वास्ते मेरे अंदर बसदे देवते लई धूप दीप ते नैवेद है। नैवेदा का अर्थ हुंदा है दुध की खीर आदिक स्वादले भोजन जो मूर्ति की भेंट किए जाते हैं। वो कहते मैं मूर्तियां दे अगे खीरा बना के नहीं रखता, मैं अपने अंदर की खोज करता हाँ। मेरे वास्ते जिहड़े लोग मूर्तियां दे अगे
खीर आदि भेटा करते हैं, धूपां जगाते हैं। मैं अंदर की खोज नूं ही वो धूप और नहीं वेद और कि स्वाद के पदार्थ बनाए हैं। कायों धूप दीप नहीं वेदा, शरीर की खोज ही मेरे वास्ते, मेरे अंदर वसते देवते लई, उस आत्मे लई धूप दीप ते नहीं वेद है। ते काया ही कहते ने कायों पूजो पाती, काया की खोज करके ही मैं मानू पत्थर भेंट रख के अपने अंदर वसते इष्ट देव की पूजा कर रहा हाँ। इस तरह जो भगत जी इत्थे समझा रहे ने, कहते ने मैं काया की खोज कर रहा हाँ, अपने अंदर ही लभ रहा हाँ, और अंदर लभना ही, अंदर जाना ही, काया की खोज करनी ही, ये सारे कर्म हैं। माफ़ करना, साडे विच जो भगत पीपा जी के शब्द में समझा रहे हैं, उसदे विच एक फर्क है। असी बाहर दे कर्म कांड नूं, बाहर दी क्रिया नूं धर्म समझते हैं। धर्म अंदर दी खोज है, धर्म अंदर दा जीवन घड़न दा एक तरीका है। जिन्ना चिर असी अपने अंदर नहीं टिकांगे, अपने अंदर दे कर्मां नूं नहीं तकांगे, अपने अंदर दे फुरना नूं नहीं वेखांगे, काया दी खोज नहीं करांगे, जीवन सफला नहीं होना। सानू खोज करनी पैनी है। जिवें भगत कबीर साहब कहते हैं कि इस मन को कोई खोजो भाई, तन छोटा मन कहाँ समाई। अंदर खोज कर मन दे अंदर भी, जदों तन छुड़दा है तो ये मन कित्थे जांदा है। अंदर की खोज तो बिना गल समझ नहीं आनी। जिन्ना चिर अपने अंदर नहीं टिकते ना, उन्ना चिर ये समझ इस करके भगत जी कहते काया की खोज करके ही मैं मानू पत्थर भेंट रख के, अंदर की खोज, अपने अंदर वसदे इष्ट देव की पूजा कर रहा हाँ। पाओ कि अंदर की खोज ही परमात्मा की पूजा है। आपां पूजा समझने भी हथ जोड़ ले, धूप दीप आरतियां कर लईयां, धूपां दे दित्तियां, अगरबत्तियां ला दित्तियां, साढ़े वास्ते यही रब नूं मनाउण दा तरीका है। पर भगत जी कहते मेरे वास्ते अपने काया दे अंदर जाना, अंदर की खोज करनी, यही मेरी रब की पूजा है। असी बाहर की क्रिया छोटी जी करके बड़े खुश होंदे हां। घर दे विच तकरीबन लोगों ने मंदिर बनाए ने, लोग दीवे जगाते ने, धूप धुखाते ने, अगरबत्तियां लाते ने, और समझने भी असीं बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। रब नूं प्रसन्न करन दा सब तो वड्डा तरीका आपां यही मन्निया होया। पर ये जिहड़े तरीके अपने अंदर की खोज नहीं, ये तरीके रब नूं प्रसन्न करन दा तरीका नहीं। रब कदों प्रसन्न होएगा? जदों रब की दिती हुई इस दात नूं, इस शरीर नूं असीं उसदे हुक्म विच लैके आवांगे। मान लो कि तुहाडे कोल गड्डी है, तुसीं किसी अपने मित्र नूं गड्डी दे दित्ती, तुहाडी खुशी मित्र उत्ते तां है जे वो गड्डी सही तरीके नाल चलांदा है। जे वो सही तरीके नाल गड्डी नहीं चलांदा और जो ज़्यादा तेज़ भजांदा है, बार बार ब्रेक मारदा है, ਜਾਂ उसनूं खराब करके तुहाडे घर ला के खड़ी कर दिंदा है, तुहाडा मित्र खुश नहीं होएगा जिसने गड्डी दी। वो आखे भी अगे वास्ते नहीं इनू देनी गड्डी, इसनूं ते अकल ही नहीं, इनू ज्ञान ही नहीं, किवें गड्डी चलानी है, अपनापन ही नहीं। इस करके कहते हैं कि अपनापन का अर्थ हुंदा है जदों गड्डी अपनी हुंदी है, बंदा बड़ा संभाल के चलांदा है। इसका अर्थ है कि जे शरीर नूं असीं नहीं संभाल रहे, शरीर की खोज नहीं कर रहे, तो सानू अपने शरीर रूपी गड्डी की सानू अकल ही नहीं, समझ नहीं। जब अपनी गड्डी नूं भी असीं सही नहीं चला रहे, तो रब की दित्ती हुई दात नूं किवें संभालांगे? इस करके अपने अंदर की खोज, अपने अंदर का टिकाऊ, अपने अंदर ही उस परमात्मा नाल जुड़ना, साडे सारे कर्म भगत पीपा जी कहते ये कर्म साडे रब दे नेड़े कर देंदे ने, रब दे नाल जोड़ देंदे ने। फिर कहन लगे, कहते ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुर होए लखावै। भगत पीपा जी समझाते हैं कि जो सृष्टि का रचनहार परमात्मा है, वो सारे ब्रह्मंड विच, सारी कायनात दे विच व्यापक है। एक रब है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਬਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰਬ ਹਿਆਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ समाई, ऊहब मद जो वास वस्त है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर वसै निरंतर, कट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै न भ्रम की काई। जदों तक अपने आपे की परचोल नहीं करते, ये जिहड़े भटकना जीवन विचों ये मुक नहीं सकती। भगत जी ये समझाना चाहते ने, जो ब्रह्मंड विच व्यापक है, वो शरीर विच भी है। और वैसे भी जे तुसी इस नूं होर कर्म फिलासफी नूं देखोगे ना, जदों असी उस मालक की बनाई हुई सृष्टि नूं तकांगे ते चार खाणियां विच जीवां की उत्पत्ति हो रही है। मनुखी शरीर तक आउण लग्गियां ये मन्निया जाता है कि पहली जिहड़ी इहदा पहला पड़ा है वो पत्थर है, दूजा पड़ा जिहड़ा मन्निया गया वो वनस्पति है, तीजा पड़ा पशु ते चौथा पड़ा मनुख है। ये चार पड़ा मन्ने गए हैं। पहला पड़ा पत्थर है, दूजा पड़ा वनस्पति है, तीजा पड़ा पशु है, चौथा पड़ा मनुख है। जो ब्रह्मंड दे विच असी चार चीज़ां देख रहे हैं, वो साडे शरीर विच भी वरत रही ने। जो उस दी कुदरत नूं ध्यान नाल देखांगे ना, तो वो सारिया चीज़ां साडे अंदर वरत रही ने। दंद ने ये पत्थर ही है, साडा शरीर है ये वनस्पति तो बिना चल नहीं सकता। साडे अंदर पशु वृत्तियां कर करके बैठिया हुई ने, और गुरु साहब नूं कहना पिया कि करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। और इस दे अंदर मनुख भी बैठा हुआ है, मनुखता भी बैठी हुई है। जो ब्रह्मंड विच है वो पिंड विच है। जिस तरह भी बाहरों की क्रिया देखांगे ना, तो जो ब्रह्मंड विच वरत रहा है वो साडे शरीर नाल सारियां चीज़ां वो जुड़ियां हुई ने। पर जिहड़ा सर्व व्यापक परमात्मा जिसने इस ब्रह्मंड की रचना की, संसार नूं बनाया, तो इस दे विच व्यापक होकर वो वरत रहा है। ये गल याद रखियो, जिस मालक प्रभु ने संसार नूं घड़िया, भगत पीपा जी कहते हैं, इस रचना दे विच ही वस रहा, वो वखरा होकर नहीं बैठा। जिहड़ा रचनहार है ना, उस रचना दे विच व्यापक है। ऐसा नहीं कि उसने एक रचना कर दी, जिमें कोई असी देखते हाँ कि कोई फोटो बनाउंदा है, तस्वीर बनाउंदा है, मूर्ति करदा है,
ਮੂਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ ਤਾਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਵਿਖਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਆਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਨ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਸਨ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹ ਨਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਕ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਜੋ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਂ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਖੋਜ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਭੇਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਾਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸਨ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੱਥਰ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਦਸਤਗੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਡੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਛੰਨੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਸਤਗੀਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਜਾਗ ਲਾਓ, ਇਹ ਜੰਮੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਤਗੀਰ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਯਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਯਤਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ? ਹੁਣ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਖੋਜ ਹੈ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਪਰਦੇ ਉਠਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਂਭੂ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਨੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हर एक बंदा फिर अगला अपना माइंड उस तरीके नाल चेंज कर लैंदा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पर ये गल्लां तां कोई होरन भी मार रहा ना। जितने तुसी अंतरीव अपने अंदर दी खोज करोगे, थानू हर एक काम दे विचों सकाल पुरख वाहिगुरू दे दीदार होणगे। ये बंदा नहीं कर रहा, ये रब कर रहा है। ये बंदा नहीं करा रहा, ये रब करा रहा है। पत्ते भी हिलदे ने ना, जिहड़ा रब दा प्यारा है, उन्हां विचों भी उस नाम सिमरन दी आवाज़ आती है। पंछी भी बोलते हैं, जिसने अंदर दी खोज कर ली, वो कहता है, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो हर जापत है नहीं होर। वो कहता जो कुछ बोल रहे हैं ना, ये रब ही तो बोल रहे हैं, असी तो बहुत दूर हाँ उस खोज तो, उस अभ्यास तो। जिहड़ी गल भगत पीपा जी ने अज दे शब्द विच साडे सामने रखी, इस करके कहन लगे, कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्त है, सतगुर होए लखावै। पीपा जी बेनती करते ने, आखदे ने, कहते जे सतगुर मिल पाए तो अंदर दा दर्शन जिहड़ा है वो करा दिंदा है, परम तत्त नूं लिखा दिंदा है, उस असलियत तो जाणू करा दिंदा है। और ये भी मैं बेनती करा, सतगुरु नूं नाल नहीं लवांगे, सतगुर तो बिना अंदर दी खोज नहीं होनी। सतगुर दा शब्द जदों साडी सुरत उस दे नाल जुड़ेगी, सतगुर सब कुछ अंदर दा दृश्य सानू दिखा देणगे। तू की है और संसार विच तेरा कौन है, तू किस दा है, ये सारी गल जदों बाणी दे नाल सुरत जोड़ के सतगुर नाल जुड़ांगे ना, उस वेले सारियां गल्लां समझ आ जाणगियां कि सिखा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी सूना मंदर होई। रे बोरे तो एक घरी न रखे कोई, तू राम नाम जब सोई, काकी मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई, कढ़ पुटै कोई बात न पूछे, काढो काढो होई। जदों अंदर जुड़ांगे तो कोई जाने कवन इहाँ जग मीत, जिस होए कृपाल सोई विद बूझै, ताकि निर्मल रीत, मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना साई। शब्द नाल सुरत जोड़ के वेखो, गुरु नाल मिल के अंदर जाके वेखो, गुरु नाल लैके जाओ। तुसीं शब्द पढ़ते हो, सुखमनी साहब का दूजा सलोक, उस दे विच गुरु अर्जन देव जी ने आख्या, कहते सरन तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। हे रब तेरी शरण च आया, मैं कला नहीं आया, मैं नानक का साथ कर लिया सी। जे तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी का साथ लै लओगे तो रब के घर तक पहुँच जाओगे, नहीं तो थानू कोई पहुँचाने वाला नहीं। वो लेखे च ना रहना, किते किसी बंदे ने नहीं पहुँचाना, उत्थे शब्द ही पहुँचा सकता है। गुरु अर्जन देव जी कहने मैं तेरी शरण च पहुँचे अकाल पुरख वाहिगुरू, तो मैं नानक का साथ किया। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। है प्रभु नानक के साथ मैं तेरी शरण तक आया। और माफ़ करना, जे नानक का संग गुरु अंगद देव जी ना करते तो रब के घर तक ना पहुँचते। नानक का संग गुरु अमरदास जी ना करते तो रब के घर तक ना पहुँचते। नानक का संग रामदास महाराज ना करते तो गुरु उस अकाल पुरख के घर तक ना पहुँचते। गुरु अर्जन देव जी ना करते तो रब के घर तक नहीं पहुँचते। पृथ्वी चंद नहीं कर सकिया, नहीं पहुँचा। महादेव नहीं जुड़िया उस शब्द नाल, नहीं कर सकिया रब के घर के दीदार। इन्हों दीदार हो गया, यही है ना जी। इस करके भगत पीपा जी अज दे शब्द विच समझाना चाहते हैं कि जो मनुख अंदर की खोज करता है वो उस रब परमात्मा नूं लभ लैंदा है, जिहड़ा कि सारी सृष्टि का सिरजनहार है, जिहड़ा ब्रह्मंड दे विच समाया होया, जो साडे शरीर विच भी व्यापक है। ते ये जिहड़ी गल है, इस असलियत नूं जे कोई जना सकता है तो वो गुरु है। पीपा प्रणव है, परम तत्त है, जिहड़ा परम तत्त है, जिहड़ी वो असलियत है,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਪਰਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਤਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਮਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਰਮ ਤਤ ਦੇ, ਪਰਮ ਤਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 11 ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। 21 ਪੌੜੀਆਂ 11 ਦੋਹਰੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਗਨੂਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨੰਤ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗਗਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਾ ਤੋਂ 45 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਨਾਦ, ਪਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਨਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ 11 ਹੋਰ ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਐਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।